آنکھوں میں بس گیا ہے مدینہ حضور کا، 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 بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا، بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا۔ عزیزان گرامی وقات، نفس اور عقل یہ جو دو چیزیں ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں۔ عقل جو ہے عزت والی چیز ہے، جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے۔ کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے۔ جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے، پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ عقل اور نفس جو ہے، نفس برائیوں کی طرف بلانے والا، عیاشی کی دعوت دینے والا، موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا۔ اچھے بھلے نوجوان، 25 سال کی کڑیل جوانی ہے، کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین، افیون، ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا، اسے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے۔ کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے، کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے۔ عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے، نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا، نفس کی سننے والا۔ اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا، عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اللہ نے عزت سے نوازا، اقرار کیا نا بندہ ہونے کا، عقل نے اقرار کیا۔ پھر نفس کو بلایا، نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہ غرور تھا نفس کے اندر، یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں۔ نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے، میں ہوں، کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے۔ تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے۔ 100 سال جلایا گیا، اس کو عذاب دیا گیا نفس کو۔ 100 سال بھگتنے کے بعد، آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ غرور نہیں ٹوٹا، گھمنڈ نہیں ٹوٹا۔ حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو، اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، کوئی چیز نہ دی جائے۔ اسے سخت سزا دی گئی، بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔ 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا، پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے، اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمائے۔ نفس کو جھکا سکتے ہو،
नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए ज़रूरी ये बन पड़ता है कि हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करें। मेरे अजीज़ों, इस नफ्स की जो तबाहकारियाँ हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए आज ज़रूरी है। तुम रोज़ों को हल्के में मत लो। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूँ, मुसलमान के लिए रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज़। ये ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है, जिसे चाहे वो रखे, जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसे ही है ना। हाँ, सुबह उठ कर के लोग पूछते रहते रोज़ा है, रोज़ा है। क्यों पूछ रहे हो रोज़ा है? मुसलमान है तो रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा? इंसान हो, अच्छा लगेगा। सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है। मुसलमान के लिए रोज़ा ऐसा ज़रूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। और ऐसे छोड़ता क्यों? हाँ, चंद ही चीज़ें हैं जहां तखफीफ दी गई है शरीयत में, वो सफ़र है या मर्ज है। ऐसा मर्ज कि जिससे वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसमें अल्लाह ताला ने उसे छूट दी है, रुख्सत दी है। या हामिला औरत है, या दूध पिलाने वाली औरत है, या फिर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं और रोज़े छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज, सब होने के बाद अगर रोज़ा छोड़ने की किसी को रुख्सत है ना, तो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, है जो निफास वाली औरतों के लिए रोज़ा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोज़ा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो? नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोज़ा छोड़ते हो? हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अर्श के नीचे एक फ़रिश्ता पैदा फरमाया है जिसका सर इंसान जैसा है, जिसके 70,000 बाजू हैं और हर बाजू पर फ़रिश्तों की एक एक जमात मौजूद है। और उसके दाएं रुखसार पर सूरा इखलास तहरीर है और बाएं रुखसार पर कलमा शरीफ लिखी हुई है और पेशानी पर सूरा फातिहा लिखी हुई है। और उसके सामने फरिश्तों की 70,000 सफ़ें मौजूद है जो हर वक्त सूरा फातिहा की तिलावत करते रहते हैं। तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला उन फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, अपने सरों को उठाओ, मैं तुम सबसे खुश हूँ। फरिश्ते ये सुनकर अल्लाह तबारक व ताला से अर्ज़ करते हैं, ए मौलाए कायनात, उम्मत मुहम्मदिया में से जो कोई भी सूरा फातिहा की तिलावत करे तो तू उससे भी राज़ी हो जा। तो अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फ़रिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मेरे महबूब की उम्मत में से जो कोई भी सूरा फातिहा की तिलावत करेगा मैं उससे राज़ी हूँ। बिरादान इस्लाम, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपसे राज़ी हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत कीजिए। मज़ीद वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमदी ऑफिशियल को लाज़मी सब्सक्राइब करें।